जीशु तुम्हें मो भरोसा, जीशु तुम्हें मोर आशा, जीशु तुम्हें आम बल, तुम्हें सदा जीवित, जीशु तुम्हें मो भरोसा, जीशु तुम्हें मोर आशा, जीशु तुम्हें आम बल, तुम्हें सदा जीवित, जीशु तुम्हें मो भरोसा। पापर अंधारे एही जगतरे, जालिल मुकति दीप, पापर अंधारे एही जगतरे, जालिल मुकति दीप, अलिभा भुला अमर से प्रेम, गाउछु गाइबा विजय सुरे, गाउछु गाइबा विजय सुरे, जीशु मरण विजयी, जीशु तुम्हें मो भरोसा, जीशु तुम्हें मोर आशा, जीशु तुम्हें आम बल, तुम्हें सदा जीवित, जीशु तुम्हें मो भरोसा। जीवन सागरे झड़ बतासरे, जीशु थिबे आम साथी, जीवन सागरे झड़ बतासरे, जीशु थिबे आम साथी, विश्वासे साहसे करिबे से पार, कहुछु कहिबा प्रेमर भाषारे, कहुछु कहिबा प्रेमर भाषारे, जीशु मुक्ति करता, जीशु तुम्हें मो भरोसा, जीशु तुम्हें मोर आशा, जीशु तुम्हें आम बल, तुम्हें सदा जीवित, जीशु तुम्हें मो भरोसा। प्रभु नाम रे धन्यवाद हो। आ गोटे हिंदी गीत आमने बोलिबा। एटा भी आम मानकर जनाशुना गीत, आपण माने निश्चय समस्ते गीत भी जानी थिबे। निरंजना पुस्तकर तार 359 नंबर गीत, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर के धन्यवाद। ये गीतटी बोली आमने प्रभुंकर गौरव करिबा। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर
गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। प्रभु को महानाम रे धन्यवाद हो। वर्तमान आम मानकर प्रार्थना अनुरोध रो समय रही आ स्क्रीन रे गोटे पकाजिब लिस्ट प्रार्थना रो लिस्ट आमाने वर्तमान प्रार्थना करने को जिबा। अरुण कुमार प्रधान सार छंती आमान को मध्य से यही जो प्रार्थना अनुरोध लिस्ट दिया जाइए समस्त विषय निमंते प्रार्थना करिवे। अरुण प्रधान सार।
ସାର୍ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ଅରୁଣ ସାର୍? ଅରୁଣ ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଲାଇନ ରେ? ନାହାନ୍ତି, ଅରୁଣ ଭାଇ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବୋଧେ ଲିଭ୍ ହେଇଗଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଖିର ଅପରେସନ ହେଇଛି ତ ବୋଧେ ସେ ଆମୋସ ଭାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ଓକେ ଓକେ, ଆମୋସ ଭାଇ ଆମୋସ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି। ଆମୋସ ଭାଇ, ଏଇ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଓକେ, ତ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା। ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରେ ଆଉ ଗୌରବ କରେ ଆଜିର ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ, এই ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ଆଉ ଫେଲୋସିପ ପାଇଁ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଥାଉ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରି ଥାଉ। ତୁମର ପବିତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଅଛ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତୁମମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟରେ ବିଶେଷରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡିଆର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ସାଧନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା, ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଟେକ୍ ଟିମ୍ ତଥା ବକ୍ତା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷରେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମହିମାନ୍ୱିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହଉଛ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, ଯୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ହେବାକୁ ପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବକ୍ତା ବକ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସମସ୍ତ ଟିମ୍ର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଟେକ୍ନିସିଆନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଏହାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ତାପସ ଭାଇ ରୁମା ବୋଉଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ବିଶେଷରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ନୂଆ ନୂଆ ବଳ, ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଦେଇ ତୁମର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଥାଉ ବୋଲି ଆମେ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ବାବଲୁ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଗୌତମ ଭାଇଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପୁଅ ନିମନ୍ତେ। ତୁମେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ ତାର ଲିଭରର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ତୁମେ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲ। ଆଉ ଯାହା ଆଂଶିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବାପା, ଆମେ ତୁମେ ଜାଣ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ସେ ପରିସ୍ଥିତି, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତୁମଠାରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବ। ତେଣୁ ତ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ଜଣାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ଦେଖୁଅଛ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ନିରାଶ ହତାଶ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ, ତାଙ୍କ ପୁଅର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବିଶେଷରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର, ଏବଂ ସେ ଆରୋଗ୍ୟତା ପାଇ ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆହୁରି ମଜବୁତ କର, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ପାରିବେ, ତୁମେ ଦୟା କରିବ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା। ସେ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଦାସଙ୍କୁ ବାପା ତୁମର ମନୋନୀତ ସମୟରେ ତୁମ କୋଳକୁ ନେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ସେ ପରିବାର ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖର ଦିନ ବହିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ନିଜର ଶାନ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ସେ ପରିବାରକୁ ବିଶେଷରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥାଅ ବୋଲି ଆମେ ତୁମ ନିକଟ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ତୁମେ ପୂରଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଆମେ ତୁମ ନିକଟ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା, এই ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ସମ୍ପନ୍ନ କର ଆଉ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ତୁମ ନିଜର ଶାନ୍ତି ଦେଇ ବାପା ସେ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ବିଶେଷରେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଭଉଣୀ ସଂଯୁକ୍ତା ଦାସ ଯିଏ ପଞ୍ଜାବରେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଉ ସବିତା ସୋରିଆ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କର, ତାଙ୍କର ଶରୀର ଥିବା ସେ ଡେଙ୍ଗୁର ଜୀବାଣୁକୁ ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାହାରି ଯାଉ, ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ତୁମେ ଯଦି ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ନ କରିବ ପ୍ରଭୁ, କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିବ? ତୁମେ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମର କଣ୍ଟା ବିନ୍ଧାର ହସ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ରଖି ଆରୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କର। ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ଅସ୍ଥିରତା ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ନିରାଶ ହତାଶ ନହୋଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷରେ ତୁମେ ଦୟା କର ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭା।
भारतवर्ष थिबा समस्त मंडली गुड़िक निमंते प्रार्थना करुछु ए दिन मानकर बड़ दिन पई समस्त मंडलीर विभिन्न कार्यक्रम गुड़िक प्रस्तुत करा जायछि सबु कार्यक्रम द्वारा जेपरि आमे शांति राजा जीशु को जानिछु बोली शांति रे बास करू करू बापा आमे ए कथा परिचय देबाको परिबा शांतिकारक लोक धन्य से माने ईश्वरंकर संतान बोली ख्यात हेबे हाँ वास्तव में ए दिन मानकर प्रभु आमे तुमको जानू किंतु आम मान जीवन में शांति नाही अशांतिर जगत आमे अशांत सहित ए दिन मानकर सहभागिता करी जीशु को जानी बोली कहिताओ किंतु आम मानकर आचरण उच्चारण प्रभु ए दिन मानकर मंडली गुड़िकर देखा जाई न थाए तेणु प्रार्थना करुछु बापा तुम जे शांतिर राजकुमार शांति को नहीं बापा आमे जे तुमर संतान बोली ख्यात होबाक परिबा तेणु भारतर समस्त मंडली गुड़िक निमंते प्रार्थना करुछु समस्त को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु तुमको भेटिबा निमंते नुआ मन नुआ हृदय नहीं जिबे एवं तुमको ग्रहण करिवे प्रभु आपण आपण जीवन में तुमको आराधना करिवे तुमर वाक्य अनुसार तुमर नियम आ तुमर आज्ञा को मानी समस्त कार्य करने को पारिबे प्रभु ए प्रकार तुम दया अनुग्रह करुथा बोली आमे तुम निकट निवेदन प्रार्थना करुछु बापा आम कम्युनिटीर समस्त परिवार गुड़िक निमंते बड़ दिन निमंते केउ परिवार प्रभु समस्त आयोजन गुड़िक आरंभ होइथिबो केउ केउ परिवार रे समस्या थाई पारे अर्थर अभाव जो विभिन्न चिंता रोग जो समस्या थाई पारे तेणु आम कम्युनिटीर समस्त परिवार गुड़िक निमंते प्रार्थना करे जेपरि व्यस्त न हो बापा विव्रत न हो निराश न हो ए दिन मानकर प्रभु तुम्हें जे शांतिर राजकुमार तुमको भेटिबा पाए जे हृदय शांतिर आवश्यक अछि जगतर आडंबर जगतर कौन सी विषय आम मानकर आवश्यक न या भावी प्रभु तुम निमंते आपण आपण जीवन को प्रस्तुत करिवे हृदय को परिष्कार करेंगे अनिंदनीय देखा जिवे तुमर वाक्य अनुमोदित जीवन काटिबा पारिबे सेतिबे आम कम्युनिटीर समस्त बापा माँ भाई भौणी पुओ झियो मानकु आमे तुम निकट समर्पण करुछु जगत निमंते लालायित न हो बापा स्वर्गर परमेश्वर निमंते लालायित हेबा पई आपण आपण हृदय रूपक द्वार उन्मुक्त करने को पारिबे तेणु आम कम्युनिटीर समस्त भाई भौणी बापा माँ एवं विश्वासी विश्वासिनी लीडर मान पालक प्रचारक मान समस्त को समर्पण करे बापा समस्त गोटे गोटे नुआ नुआ रिजोल्यूशन थाए ता सब तुम्हें पंड कर तुमर रिजोल्यूशन बापा तुमको जानिबा तुम्हें जे प्रभु स्वर्गर परमेश्वर जगत को सेवा पाइबाक आसी नथिलो सेवा करबाक आसीथिलो एई मनोभाव नहीं जेपर आमे तुमर निकटवर्ती हेबाक परिबा तेणु आम कम्युनिटीर समस्त भाई भौणी मान तुम्हें आशीर्वाद कर समस्त समस्या समस्त अभाव समस्त रोग उद्धार कर भयर आत्मार दूर कर आनंदर आत्मा दियो एवं तुम ठारे निर्भर करी विश्वास रे बढ़िबा पाई तुम्हें कृपा करुथा बोली आमे धन्यवाद दे प्रार्थना करुछु परिशेष रे बापा ओडिशा राज्य रे थिबा तुमर विशेष दास को तुम्हें कत दिन मानक तुम कोल को नहीं गेलो रेवरेंड किशोर डेगल निमंते मते आमे प्रार्थना करुछु ओडिशा राज्य रे प्रभु भारत वर्ष रे मते तांको तुम्हें बहुल भाव रे व्यवहार करुथिलो बापा आज तांको परिवार भांगी पड़िछन बापा से परिवार मते तुम्हें शांति सांत्वना आनो प्रभु ए प्रकार ओडिशा रे विरल प्रचारक बापा थिले प्रभुंकर दास थिले बापा जी प्रभु तुमर वाक्य नहीं जोद्धार सहित छिड़ावा पारुथिले आज प्रभु से किंतु नाहांती प्रभु तांको शून्य स्थान को पूर्ण करबा में तुम लोक मान को तुम्हें उठाओ जेपर ए दिन मानकर प्रभु से वाक्यर खड़ग नहीं अंधकार शक्ति विरुद्ध रे छिड़ावा को पारिबे सेति मध्य तुम विशेष रे दया करो आ तांको परिवार मध्य शांति सांत्वना आनो प्रभु दुखर दिन बही जिबा पर्यंत प्रभु से परिवार मध्य तुम्हें शांति सांत्वना दियो बोली आमे तुम निकट निवेदन प्रार्थना करछु धन्यवाद दे ये दुर्बल के सुंदर सुजोग देल मध्यस्थीर प्रार्थना करने ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ ଆଜିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ହସ୍ତ ରଖ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପାସନା କରାଯାଇଛି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପାରିବୁ ତୁମ ବିଶେଷରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆଉ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସବୁ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ଆମେନ୍। मेसेज चलछि कि ନାଇଁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହବ डाकबो तो ହଁ ଜାଣିପାରୁନି।
नेटवर्क रो टिके इश्यू हैला सॉरी क्षमा चाहूची मु मो मोबाइल टिके नेटवर्क रो इश्यू हेबारु सेति पाउ थरे सेटा मु ये आरंभ करूथिली मोर वॉइस टा आपण मान को सुभा जाउची शुभुची ହଁ ଦିଦି ओके ଶୁଭୁଛି। ओके तो वर्तमान आमने शेष समय रे पहुंचीचु वर्तमान आमने प्रसंग सुनिबाकू जिबा प्रभुंकर दास आमान को मध्य अछंती प्रसाद तांडी सार आमने समस्त ताकू जानिछु आमान को सहित उतप्रुत भाबरे मध्य सार जड़ित मु प्रभु जीशुंक नाम रे सार को स्वागत करूची सार नमस्कार आज प्रभु जो वाक्य देइछंती से वाक्य आज आमान को मध्य रे परिवेषण नमस्कार करिवे नमस्कार सार तो आमने शांतिर सहित समस्ते निज निज मोबाइल को म्यूट करिबा एवं श्रृंखलार सहित सुनिबा सार आरंभ करंतु आपण धन्यवाद भौणी ख्रीष्टरे समस्ते भाई भौणी सेठी बोधे सार टा टिके काई अलगा लागिला मते एनीवे आम मानकर परित्राणकर्ता प्रेममय प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र एवं बहुमूल्य नाम रे ख्रीष्टरे प्रत्येक भाई भौणी मानक मोर नमस्कार जनाए परमेश्वर महानाम धन्यवाद हो आज पुणी थे आपण मान सहित पवित्र वाक्यर अंशी होगापाई मते सुजोग प्रदान कर संपर्क इंडिया सत्य अध्ययन कार्यक्रम संस्थापक पुणी संयोजक भाई तापस एवं भौणी शुभ्रा को मोर धन्यवाद जनाए एवं मोर नमस्कार जनाए वाक्य को जीवा पूर्व आसतु पदे प्रार्थना करवा आम आगे मंगलमय सदा प्रभु तुम्हार पवित्र महानाम धन्यवाद प्रशंसा गौरव करू करू ये संध्या समय प्रभु तुम निकटवर्ती होगापाई ये जो सुंदर समय देल सुंदर सुजोग देल से धन्यवाद दूची प्रभु वर्तमान आम तुम से पवित्र वाक्य भीतर को प्रवेश करने जाऊँ प्रभु तुम्हें आम को अनुग्रह कर दया कर तुम से आत्मा को चालना दे तुमर कथा तुम्हें ही आम को बुझे दियो प्रभु आज नेटवर्क कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रत्येक विषय को तुम्हें निजर नियंत्रण रख एवं जहाँ आम तुम शुणु वाक्य प्रभु ताजपरी मन मध्य रखू एवं आम जीवन में कार्यकारी करने तुम्हें अनुग्रह कर प्रार्थना कर धूली को आज तुम्हें मनोनीत कल प्रभु तुम कथा कहवाई से धन्यवाद दे ये समस्त प्रार्थना जीशु नाम रे मागुची आमेन पवित्र बाइबल गोटे अंश आम पाठ करवा अति जनाशुना विषय लोकलिखित सुसमाचार तार 8 पर्वर 43 पदर 48 पदर शेष पर्यंत आ से स्थान में प्रमुख वाक्य भाव में लिखा जाए सेते बेले 12 वर्ष पर्यंत प्रदर रोगग्रस्ता जड़े स्त्री लोक जे कि कहारी द्वारा सुस्थ हो पारि नथिला से पछआड़ू आसी ताहांको वस्त्र झुंपा छुईला आ तत्क्षणा ताहार रक्तस्राव बंद है से जीशु कहले किए मते छुईला मात्र समस्ते अस्वीकार करते पितर कहले हे गुरु लोक समूह जनता जंती होई आपणक उपरे माड़ी पड़ुअछंती किंतु जीशु कहले केही जणे मते छुईला कारण मो ठारू शक्ति बाहरिला बोली मु जानिली सेते बेले स्त्री लोकटी देखिला जे से लुचि रही पारिला नहीं सेते बेले से थरी थरी आसी ताहांको चरण तले पड़ी कि हेतुरु ताहांको छुईला पुणी किपरि तत्क्षणात् सुस्थ हैला ताहा समस्त लोकंको साक्षात रे प्रकाश कला सेथिरे से ताहाको कहले बस्से तोहर विश्वास तते सुस्थ करियछि शांति रे चली जा प्रभु ये पठित वाक्य बुझिया पई आमन को साहाय्य करंतु आशीर्वाद करंतु आमे देखियो पाउछु एई स्थान रे दीर्घ 12 वर्ष पर्यंत प्रदर रोग रे पीड़िता जड़े स्त्री लोक विषय लिखा जाए यह आम समस्त अति जनाशुना अति परिचित विषय अटे
ମାଥ୍ୟୁ ଏବଂ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣ ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ପଢିବା ମାଥ୍ୟୁ 9 ପର୍ବ 20ରୁ 22 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ମାର୍କ 5 ପର୍ବ 25ରୁ 34 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଥିରେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିବା ଏହି ପୀଡ଼ିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଅନେକ ଡାକ୍ତର, ଅନେକ ଚିକିତ୍ସକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଲେଖାଯାଏ ସେ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ବ୍ୟୟ କରିସାରିଛି, ହେଲେ ଉପକାର ପାଇନାହିଁ, ବରଂ ଅଧିକ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି? ଏହି ଘଟଣାରେ ଆମକୁ କଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟପିକ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଇଛି, ଆଉ ତାହା ହଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦର ଏକ ସମାହାର, ଏ ପ୍ୟାକେଜ ଅଫ ବ୍ଲେସିଂସ। ଆଉ ଏଇ ଅଂଶଟିକୁ ମୁଁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ଚାରିଟା ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କଥା ସେ ନିଜେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହଉଛି ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ କନଫାଇନ ୟୋର ଫେଥ୍ ୱିଦିନ ୟୋରସେଲ୍ଫ। 43 ପଦର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଛି ସେତେବେଳେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ମାନେ କେତେବେଳେ? এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 41 ଆଉ 42 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ପଢିଦେବା ଟିକେ ଆମେ। କଣ ଲେଖାଯାଏ 41 ଆଉ 42 ପଦରେ? ଆଉ ଦେଖ, ଜାଇରସ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ, ସେ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ବିନତି କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ବୟସର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଥିଲା, ଆଉ ସେ ମୃତ ପ୍ରାୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଲୋକ ସମୂହ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଜାଇରସ ନାମକ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଜାଇରସ ନାମକ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଜାଇରସ ନାମକ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ নত କରୁଛନ୍ତି, ନମ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ବିନତି କରି ଆପଣା ଗୃହକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର 12 ବର୍ଷର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ମୃତପ୍ରାୟ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ବିନତି ଶୁଣି ସମାଜ ଗୃହର ସେଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜାଇରସଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଓ ଜନଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୁଗାର ଝୁମ୍ପାକୁ ଛୁଇଁ ଦଉଛି ଆଉ ସୁସ୍ଥତା ପାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, 2 ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଜାଇରସ, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛି 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି। 2 ଜଣଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଇରସ, ସେ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ଏକ ନାମ, ଏକ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ସେ ସମାଜର ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସମାଜର ଜଣେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁଛନ୍ତି, নত କରୁଛନ୍ତି ଓ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ବିନତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯାକୁବ 4 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କଣ ଲେଖାଯାଏ? ଯାକୁବ 4 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆପଣାକୁ নত କର, ତାହା ହେଲେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ଆପଣା ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ସାମାଜିକ ପଦବୀ ପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ, କିଏ କଣ ଭାବିବ, କିଏ କଣ କହିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁନ
ନମ୍ର ଏବଂ ନତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଓ ଜନଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ବଞ୍ଚେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୁଗାର ଝୁମ୍ପାକୁ ଛୁଇଁ ସୁସ୍ଥତା ପାଉଛି। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ବିଶ୍ୱାସରେ କୌଣସି କମି ନାହିଁ। ତାର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ କେବଳ ଲୁଗାର ଝୁମ୍ପା ଛୁଇଁ ଦେଲେ ହିଁ ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭୟ ଓ ସଂକୋଚରେ ସେ ତାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଂକୋଚ ଏବଂ ଭୟରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସର୍ବ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲା, କାହିଁକି ଛୁଇଁଲା ଓ ଛୁଇଁଲା ପରେ ତାର ଫଳ କଣ ହେଲା। 45 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା? କାରଣ ଯୀଶୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯିଏକି ଅପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସୁସ୍ଥ ହେଲା, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଜାଣନ୍ତୁ ତାର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛି। କାରଣ 48 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ବତ୍ସେ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନିଜ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ନ ରହୁ, ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇ ନ ରହୁ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହଉ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 115ର 2 ପଦରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ପଢିଦେବା ତାକୁ। କଣ ଲେଖାଯାଏ? ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କାହାନ୍ତି, ଏହା ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ମାନେ କାହିଁକି କହିବେ? କାହିଁକି କହିବେ ଯେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, କାହାନ୍ତି କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସହକର୍ମୀ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଲଣ୍ଡ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୁଗା ଦିଅନ୍ତି ଆଇରନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଧୋଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୋକାନରୁ ସଉଦା କିଣନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ପରିବା କିଣନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ମିଶନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆପଣ ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯକ୍ଷଙ୍କ କଥା। ମୁଁ ପଢୁନି ସେ ବିଷୟଟି, ଲୁକ 19 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଯକ୍ଷଙ୍କର ଘଟଣା। 19 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ କିଛି ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 1ରୁ 8, 9, 10 ପଦ ଭିତରେ ସେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ କର ଆଦାୟକାରୀ ଓ ଧନୀ ଲୋକ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାକୁ ହୁଏତ ଆମେ କହିବା ଚିଫ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର ବା ଗୋଟେ କମିଶନର ହେବେ ପରା, ଏଭଳି ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପଦବୀ ହେବ, ବହୁତ ବଡ଼ ପଦବୀ। ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନରେ ଏକ ଜିଜ୍ଞାସା। ମାତ୍ର ସମସ୍ୟା ହଉଛି କଣ ଯେ ସେ ବାଙ୍ଗର ଥିବା ବୋଲି ସେ ଗହଳି ଭିତରେ, ଜନଗହଳି ଭିତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା, ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଯେ ସେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ଉପରେ ଚଢି ଯାଉଛି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ସେଦିନ ଯକ୍ଷ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଗଲେ, ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଗୋଚରରେ ଚାଲିଯିବେ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେହି କଣ କେବେ ଲୁଚି ରହିପାରେ? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯକ୍ଷ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ। ଆଉ ଯକ୍ଷ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଲୁକାୟିତ ଥିଲା ତାହା ସର୍ବ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆଜି ଏହି ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ରଖିଥିଲେ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରଖିଥିଲେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିଲେ, ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢି ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତଳକୁ ଆସିଲେ, ନିଜକୁ ନତ କଲେ, ନମ୍ର କଲେ, ସେତେବେଳେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ଆସିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଖାଲି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ତାହା ନୁହେଁ। ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ?
ଯୀଶୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଆଜି ଏଇ ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଏ ଗୃହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପିତା ମାତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ, ଲେଖା ନାହିଁ ବାକ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସମଗ୍ର ଗୃହ ପ୍ରତି ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ସମାହାର ହେଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ସର୍ବ ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପୁଣି ପରିବାରର ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦର ଉତ୍ସ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ନୈରାଶ୍ୟ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ରୁହନ୍ତୁ। Be strong in faith at the time of desperation. ଲେଖା ଅଛି ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା। ତାର ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ମାର୍କ 5 ପର୍ବ 26 ପଦରେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଟିକେ ପଢିବାଟାକୁ, ମାର୍କ 5 ପର୍ବ 26 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ କି ଅନେକ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରି ସର୍ବସ୍ୱ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ, ହେଁ କିଛି ମାତ୍ର ଉପକାର ନ ପାଇ ବରଂ ଅଧିକ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ମହିଳାର ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ହିଁ ସଂଘର୍ଷ। ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ସେତେବେଳର ଏହି ରୋଗକୁ ତାଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅପରିଷ୍କାର କରି ରଖିଥିଲା, ଅଶୁଚି କରିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ଠାରୁ, ସମାଜ ଠାରୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା ଠାରୁ ପୃଥକ କରିଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ମନରେ ସଂକୋଚ, ସମାଜ ଓ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ଏଭଳି ଏକ ରୋଗ ଯାହା ବିଷୟରେ କିଛି କହି ହେଉନାହିଁ କି ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହି ହେଉନାହିଁ। ମନରେ ନିରାଶ ଓ ହତାଶ, ମନରେ ନିରାଶ ଏବଂ ହତାଶ ହୋଇକି ଏହି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସେଇ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କେବେ ଏ ରୋଗରୁ ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଦଉଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆହୁରି ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଓ ଶେଷରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୁଗାର ଝୁମ୍ପାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେଇଛି ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛି। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ଜୀବନର ନୈରାଶ୍ୟ ହିଁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ରୋଗ ଆସିଥାଏ, ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ସଙ୍କଟ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହତାଶ ଆଉ ନିରାଶ ହୋଇଥାଉ। ତାହା ହିଁ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ନ ହୋଇ ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସରେ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିତାନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଦିନ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାର ଏତେ ସମସ୍ୟା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲୁଚିକି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ବଞ୍ଚେଇକି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଉ ଲୁଗାର ଝୁମ୍ପାକୁ ଛୁଇଁକି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସରେ ପଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ନା, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ ଆସି ଠିଆ ହୁଏ ସମସ୍ୟାଟା, ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସର ବଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ନା କି ଆମେ ଆହୁରି ଡିପ୍ରେସନ ହେଇଯିବା, ଆହୁରି ଆମେ ହତାଶ ହେଇଯିବା, ନିରାଶ ହେଇଯିବା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆମର ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇକି ଆହୁରି ଯେପରି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ପାରିବା, ସେଭଳି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାହା ହିଁ ତ କଲା। ତା ଜୀବନରେ ରୋଗ ଥିଲା, ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିରାଶ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇ ସେ ଶେଷରେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ନିରାଶ ହତାଶ ନ ହୋଇ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ଆମେ ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆହୁରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ମୋର ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଯୀଶୁ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି। ଜିଜସ୍ ଲିସନ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ରେୟାର। ଯୀଶୁ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ଅଛି। କେହି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କେହି ନର୍ମାଲ ଭଏସ୍, ସାଧାରଣ ଆୱାଜରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କେହି କ୍ରନ୍ଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି,
कहीं के मर्मरिंग कर प्रार्थना करती जमती जमती कि हाना करथिले प्रार्थना क्रंदन कर प्रार्थना करबा कथा तो आमे देखु पुरातन नियम रे इस्राएल माने प्राय आमे देखिबा पुरातन नियम रे अनेक स्थान लेखा अछि जे एथि उतारे इस्राएल संतान गण सदा प्रभु को निकट रे क्रंदन कले सेबळे मर्मरिंग भाव रे प्रार्थना करथिले हाना कहीं कहीं नीरव रे प्रार्थना कर मुह खोलिब नाही ओठ भी हलिब नाही मने मने प्रार्थना करी करंतु एही स्त्री लोकटी ताहा ही करथिला नीरवरे प्रार्थना करथिला माथ्यू 9 पर्वर 21 पद यदि आमे टिके पढिबा सेठी मध्ये एही स्त्री लोकर से विषय टिके लेखा अछि माथ्यू 9 पर्वर 21 पद कारण से मने मने कहूथिला ताहा कहूथिला केवल ताहांको लुगा छुईले मु सुस्थ हेबी मने मने कहूथिला तो पाटी करिनी कथा मुह आवाज बाहरिनी मने मने प्रार्थना केले दृढ़ विश्वास है लोकर कौन मु तो लुगार झुंकाटा छुई देले तो मु सुस्थ हो जिबी मोर कोन दरकार जीसु को सामना को आ जिबी आ जीसु को काहे कि मु एते गहली भितर काहे कि मु ताको सम्मुख को जाय के ताको हरान करबी ता मने भाबी थे बसे केते विश्वास मोर प्रिय भाई भणी माने इट्स नॉट इम्पोर्टेंट हाउ लाउडली यू आर प्रेइंग इट इज इम्पोर्टेंट हाउ फेथफुली यू आर प्रेइंग आपण केमती आवाज करके प्रार्थना करछु ताहा गुरुत्वपूर्ण नहे आपण केते विश्वास रो सहित प्रार्थना करछन्ती ताहा ही गुरुत्वपूर्ण प्रभु यह कहूना जे आपण शब्द करी प्रार्थना करिवे नाही वॉइस आवाज करी प्रार्थना करिवे ताहा प्रभु कहूना प्रभु यह कहूना जे आपण क्रंदन करी प्रार्थना करिवे ताहा मध्ये कहूना प्रभु प्रभु यह मध्ये कहूना जे आपण मर्मरिंग करी प्रार्थना करिवे प्रभु आज वाक्य माध्यम यह कहवाक चाहती आपण क्रंदन करी प्रार्थना करंतु आपण मर्मरिंग करी प्रार्थना करंतु आपण बड़ पार्टी रे प्रार्थना करंतु किंतु सेही प्रार्थनाटा विश्वास सहित हवा आवश्यक सेटा होची बेसी गुरुत्वपूर्ण जे क्षण रे से स्त्री लोकटे यीशु को लुगा छुईला तत्क्षणात यीशु ठारू शक्ति बाहरी गला बोली देखा जाए तत्क्षणात से स्त्री लोकटे सुस्थ होला बोली देखा जाए आमे जदि से 46 और 47 पद पढ़िबा आउती पढ़िबा 46 और 47 पद से लोकर कोन लिखा जाए जेते बेले जे लोकटी देखिला जे से लुचि रही पारिला नाही सेते बेले से थरी थरी आसी ताहांक चरण तळे पड़ी कि हेतुरु ताहांकु छुईला पुणी किपरि तत्क्षणा सुस्थ हैला ताहा समस्त लोकंक साक्षात रे प्रकाश कला सेथिरे से ताहाकु कहले 46 भूल पढ़ली किंतु यीशु कहले कही जणे मते छुईला कारण मो ठारू शक्ति बाहिला बोली मु जानिली जेते बेले ती लोकटी देखिला जे से लुचि रही पारिला नाही सेते बेले से थरी थरी आसी ताहांक चरण तळे पड़ी कि हेतुरु ताहांकु छुईला पुणी किपरि तत्क्षणा सुस्थ हैला ताहा समस्त लोकंक साक्षात रे प्रकाश कला मोटिया भाई भणी गोटे जिनस आपण लक्ष्य करंतु गुरुत्वपूर्ण विषय भीड़ बहुत थिला लोक माड़ी पड़ुथिले बोली पाखे देखा जाए आउ एते भीड़ भितरे केवल दुई जन से विषय को अनुभव कर जड़े हेले जनक पाखर शक्ति बाहर की जाऊँगी आउ जड़े से शक्ति को ग्रहण कर भीड़ भितर जीशु पाखर शक्ति बाहर स्त्री लोक पाखे शक्ति पहुंचुची एते लोकों भितर एते भीड़ भितर खाली दुई जन ही से विषय जानी आ कहीं जानी ना कहीं जानते कारण है से ही स्त्री लोकटीर स्पर्श एक दृढ़ विश्वास थिला से मने मने कहला मु छुई देले एका सुस्थ हो से जो स्पर्श से जो छुईबार प्रक्रियाटा से एते विश्वास थिला जे से छुई देला मात्र ही शक्ति को ग्रहण कला और सुस्थता पाइला तार नीरव प्रार्थना रे दृढ़ विश्वास थिला मोर प्रिय भाई भणी माने आज प्रभु आमन को ये शिक्षा दियंती आम माने केते आवाज करूछु तो केमिति आवाज कर प्रार्थना करूछु
ହୁଏତ ସେଟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ନପାରେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆମେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ, ଆମର ସମୟ ମଧ୍ୟ ସରି ଆସୁଛି। ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି ତାପରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆଶୀର୍ବାଦର ଏକ ସମାହାର। ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ, ଆଶୀର୍ବାଦର ଏକ ସମାହାର, ଏ ପ୍ୟାକେଜ ଅଫ ବ୍ଲେସିଂସ। ଆଜିର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ନେଇଛି, ଏକ ପ୍ୟାକେଜ ଅଫ ବ୍ଲେସିଂ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ନିରବତାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଦେଖିଲେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ସେ ନିରବତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ସେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ କେବଳ ତାକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲା ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ସମାହାର ପାଇଲା, ଏକ ପ୍ୟାକେଜ ଅଫ ବ୍ଲେସିଂ ସେ ପାଇଲା। ସୁସ୍ଥତା ତ ହେଲା, ସୁସ୍ଥତା ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥତା ହେବା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। କଣ କଣ ପାଇଛି ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପାଇଛି, ତାର ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଇଗଲା, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଖତମ, ଦୂର ହେଇଗଲା। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା, ତେଣୁକରି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବି ନାହିଁ। ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଥିଲା, ପରିବାର ଠାରୁ, ସମାଜ ଠାରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ, ସେ ତାହା ଫେରି ପାଇଲା, ଏକ ନର୍ମାଲ ଜୀବନ ଯାପନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏଇ ରୋଗ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ସବୁ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲା, ସେଥିରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ବ୍ୟୟ କରିଦେଇଥିଲା ବୋଲି ବାକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ସର୍ବସ୍ୱ। ସେ ସବୁଥିରୁ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା, ଅର୍ଥର ଆଉ ସମସ୍ୟା ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଯାଏ ମାର୍କ 5 ପର୍ବ 34 ପଦରେ, ମୁଁ ସେଟା ଟିକେ ପଢିବାକୁ ଚାହିଁବି। ମାର୍କ 5 ପର୍ବ 34 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତହିଁରେ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ବସେ, ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ତତେ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯା ଓ ତୋର ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥା। ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି ମାର୍କ 5 ପର୍ବ 34 ପଦରେ, ଦୁଇଟି ବିଷୟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହଉଛି ଶେଷରେ ଯୋଉଟା ଲେଖାଯାଇଛି, ତୋର ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥା। ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ। ଆଉ ରିକରେନ୍ସ ହେବାର ନାହିଁ, ରୋଗ ଆଉ ହେବାର ନାହିଁ, ସ୍ଥାୟୀ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇକି ଥାକ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସଲ୍ୟୁସନ। ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ମୋ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆଜି ଦେଇପାରିବିନି, ଅଲଗା ଦିନ ଦେବି। ଏଇ ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମୋର ଜୀବନର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଲେଖାଯାଏ, ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯା। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ବସେ, ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ତତେ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯା। ସୁସ୍ଥତା ସହିତ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଜାଗତିକ ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦର ଏକ ସମାହାର। ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହାକି ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସବୁ କିଛିର ସମାପ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆପଣ କଣ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ଛୁଇଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ଏକ ସମାହାର ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦର ଉତ୍ସ ଅଟନ୍ତି। ଜିଜସ୍ ଇଜ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ ଅଲ୍ ବ୍ଲେସିଂ। ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହେବ ନାହିଁ, ହତାଶ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଏକ ସମାହାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ତାଣ୍ଡି ସାର୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ସରଳ ଭାବରେ, ଯେପରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ସେବାମୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ଆଗକୁ ବଢେଇକି ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ
आम सार को मध्यस्थीर प्रार्थना करी आम मान को आगु बढ़ई नेले पुणी शुभ्रा दीदी एवं तपस सार को मध्य धन्यवाद दिए कि से माने मते प्रेम करुथिबारु मते एई संपर्क इंडिया रे परिचालना करबा निमंते सुजोग दउछंती सेठी पाए नमस्कार मध्य ज्ञापन करे पुणी आंतरिकता कृतज्ञता मते ज्ञापन करे पुणी उपस्थित प्रत्येक को धन्यवाद दिए पुणी प्रत्येक को आंतरिक नमस्कार ज्ञापन करे आरंभ रु शेष पर्यंत धैर्यर सहित समस्ते बसिचंती सेठी पाए समस्त को धन्यवाद दिए वर्तमान आमाने शेष समय मध्य पहुंचीचु मु पदे प्रार्थना करी प्रार्थना सरिला परे प्रभु शिखैथिबा प्रार्थना आमाने समस्ते एक स्वर रे करिबा तांडी सार आमान को मध्य रछंती से शेष आशीर्वाद भिक्षा कले आमाने सब सांग करिबा आसंतु मु पदे प्रार्थना करी मो प्रार्थना रे आपण माने प्रत्येक सहयोग करी प्रार्थना करी गौरवमय पवित्र पिता परमेश्वर तुमरी पवित्र महान नाम को धन्यवाद दउची प्रभु आमान को तुम केते दया अनुग्रह करी प्रभु सुंदर सुजोग सहभागिता देलो आजिर प्रोग्राम रो आरंभ रु शेष पर्यंत प्रभु गीत द्वारा मध्यस्थीर प्रार्थना द्वारा वाक्य द्वारा प्रभु आमान को प्रत्येक तुम्हें परितृप्त करायछ किछि समय पाए नेटवर्क प्रॉब्लम हेले मध्य प्रभु तुम ताको सुधारिलो धन्यवाद दउछु प्रभु पुणी प्रत्येक तुम्हें मन देल परमेश्वर आरंभ रु शेष पर्यंत धैर्यर सहित बसिबा निमंते जो वाक्य परमेश्वर बुणा जाइछि जेपरि आमान हृदय रे ताहा 30, 60, 100 गुण फल फली जेपरि तुमरी गौरव निमंते माने प्रत्येक विनियोग हेबाको पारिबो प्रभु तुमे सहाय्य कर आमानकर विश्वास आमानकर प्रार्थना की प्रकार रहिछि प्रभु तेपरि निज निज को आमाने निरीक्षी देखिबाको पारिबो तुमे सहाय्य कर शुभ्रा दीदी तापस सार को मध्य बहुल भाव रे पूरा टीम को तुमे आशीर्वाद कर प्रभु जो प्रयास से माने जारी रखिछंती प्रभु तुमरी गौरव निमंते प्रभु तुमरी साक्षी स्वरूप तुमे व्यवहार करूछ सेति पाई धन्यवाद दउछु परमेश्वर आरंभ रु शेष पर्यंत तुमे रही प्रति विषय परिचालना कल मो धूली को मध्य तुमे प्रभु कथा कहिलो बोली तुमको कोटि कोटि धन्यवाद दउछु समस्त गौरव महिमा पूजा प्रशंसा तुमको दिया माने प्रत्येक आउ थरे तुमरी हस्तरे समर्पित एई प्रार्थना प्रिय प्रभु जिसुंक नाम रे मांगी आमेन प्रभु शिखैथिबा प्रार्थना माने समस्त एक स्वर रे करिबा आह्या मानकर स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम राज्य आसु जेपरी स्वर्ग रे सेपरी पृथ्वी रे तुम इच्छा सफल हो आज आम मान को प्रयोजन आहार दियो आमने जेमंत निज निज अपराधी मान को क्षमा करियछु सेही प्रकार मानकर सकल अपराध रु क्षमा कर परीक्षा रे मान को आनो नाही मंदरु रक्षा जो राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम भरी हो आमेन सर आशीष भिक्षा करिवे तांडी सर प्रभु दास आमोद प्रधान अच्छा बोधे मु अनुरोध करी आशीष प्रार्थना से करेंगे आमोद भाई चल लिव हो गले ठीक अच्छे आम आशीष प्रार्थना करवा ऐसे बेले पिता परमेश्वर गभीर प्रेम आम परित्राणकर्ता प्रेममय प्रभु जीशु ख्रीष्ट असीम अनुग्रह एवं दया पवित्र आत्मा शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता शिक्षा एवं चेतना ऐसे बेले पुणी सदा बेले जीवन शेष संध्या पर्यंत ख्रीष्टाश्रित प्रत्येक विश्वासी भाई भौणी मान सहित संगे संगे रही मंगल एवं उपकार करंतु आमेन 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 समस्त को नमस्कार जदि परिचालना करू करू किछि भूल हेछि ताहेले क्षमा मार्जना करिवे ना ना मीना भूणी बहुत सुंदर